بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ مر کر بھی میرے دل سے نہیں نکلے گی، مر کر بھی میرے دل سے نہیں نکلے گی وطن کی الفت، مرنے کے بعد بھی میری مٹی سے خوشبو وفا آئے گی۔ محترم سامعین اعظام اور عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن کیسا دن ہے ہر انسان جانتا ہے، اور ہندوستان کا ہر باشندہ جانتا ہے آج کے دن کی کیا اہمیت ہے اور آج کے دن کتنا بڑا کارنامہ انجام پایا ہے۔ ہندوستان کے اندر رہنے والا ہر مذہب کا انسان اس بات کو جانتا ہے کہ ہندوستان کی عوام نے اور ہندوستان کے اندر رہنے والوں نے کس طرح اپنے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے کس طرح مصیبتیں اور تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ تاریخ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے اور ہندوستان کی عوام یہ بات جانتی ہے۔ اتنے مختصر وقت میں مکمل تاریخ کو بتا دیا جائے یہ ایک مشکل کام ہے۔ موٹی موٹی سی بات اور خاص تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی قربانیاں اس ہندوستان کے لیے کتنی ہیں اور دوسرے برادران وطن کی قربانیاں اس ہندوستان کے لیے کتنی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ محترم سامعین، ہندوستان ایک وقت تھا کہ ہندوستان کے اندر مال اور خزانے اور ہندوستان کے اندر دولت کے انبار تھے۔ ہندوستان کو سونا کی چڑیا کہا جاتا تھا، اسی لیے ہندوستان پر قبضے کے ارادے سے کچھ غیر ملکی لوگ آئے تجارت کے بہانے سے، اور انہوں نے بادشاہ سے اجازت لی کہ ہم ہندوستان کے اندر تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تجارت کے بہانے سے سب سے پہلے ہندوستان کا علاقہ صوبہ بنگال پر اپنا قبضہ کیا، اور تجارت کے بہانے سے وہ بنگال کے اندر اپنی تجارت کرتے رہے اور لوگوں کو بھروسہ دلاتے رہے کہ ہم انگریز اور ہماری کمپنی جو یہاں پر آئی ہے وہ تجارت کے ارادے اور تجارت کی غرض سے آئی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، انگریز کی ناپاک چالیں اور انگریز کا ناپاک منصوبہ اور ان کے ناپاک ارادے جب آگے کو بڑھنے لگے تو انہوں نے ارادہ کیا سب سے پہلے بنگال پر قبضہ کرنے کا۔ لیکن جب بنگال پر ان کے ناپاک قدم پڑے اور اپنی ناپاک چالوں کو جب بنگال پر انہوں نے رکھا، جب بنگال کی ماں بہنوں کی عزت محفوظ نہ رہی، جب بنگال کی غریب عوام پر وہ لوگ ظلم کرنے لگے، تو بنگال ہی سے ایک کھڑے ہونے والا ایک مرد مجاہد جناب سراج الدولہ اٹھے اور انہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا اور انگریز کے دانت کھٹے کر دیے کہ سب سے پہلا جو انسان ہے انگریز کی بغاوت کرنے والا، انگریز کے خلاف لڑائی لڑنے والا اور انگریز کو ہندوستان سے بھگانے والا، جو سب سے پہلے جو مجاہد اٹھا، جو سب سے پہلے جو انسان اٹھا، وہ مسلمان تھا، وہ میرا اور آپ کا بھائی تھا، جس نے انگریز کو بھگانے کی سب سے پہلے کوشش اس ہندوستان کے اندر کی تھی۔ لیکن اپنوں کی غداری کی بنا پر سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور انگریز اس وقت جیت گئے، معاملہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر دوسری بار جب انگریز نے بنگال پر قبضہ کر لیا اور جب دوسری جگہ پر قبضہ کا ارادہ کیا، تو میسور کی سرزمین سے اٹھنے والا دوسرا مرد مجاہد بھی مسلمان تھا،
जिसको लोग टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। जब अंग्रेज के नापाक कदम आगे बढ़ते रहे तो सिर्फ टीपू सुल्तान ने अपने कदम उठाए और उन्होंने इरादा किया कि हमें अंग्रेज को इस हिंदुस्तान से भगाना है। चुनाचे अंग्रेज जानते थे कि टीपू सुल्तान कितने बड़े मर्द मुजाहिद हैं, इनका मुकाबला करना कोई आसान नहीं है, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेज का मुकाबला किया। मैसूर की 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। पहली लड़ाइयों के अंदर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया और अंग्रेजों को शिकस्त देकर उनको हराया और उनको शर्मिंदा किया। लेकिन मैसूर की आखिरी चौथी लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, टीपू सुल्तान बिल्कुल तैयार थे। अपनी फौज को लेकर वो अंग्रेज के मुकाबले पर आए, लेकिन अपनों की गद्दारी की बिना पर 1999 के अंदर भी टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया और उस वक्त भी अंग्रेज जीत गए। मामला आगे बढ़ता रहा और अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था, अभी हिंदुस्तान की आवाम के जज्बात ठंडे नहीं हुए थे। मामला आगे बढ़ता रहा। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अंग्रेज की इन तमाम चालों को समझ लिया। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने उस वक्त अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना तुम्हारे ऊपर जरूरी है, अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगाना जरूरी है। लेकिन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने जमाने के अंदर हिंदुस्तान को फतह न देख सके, हिंदुस्तान को आजाद न देख सके और बीमारी की बिना पर शाह वलीउल्लाह इस दुनिया के अंदर से चले गए। लेकिन अपने पीछे एक ऐसा मर्द मुजाहिद शाह वलीउल्लाह छोड़ कर गए, अपना बेटा हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जो अभी 17 साल के थे लेकिन अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका बाप का जो मिशन था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज को भगाना है, हिंदुस्तान से अंग्रेज को दूर करना है, हमें इनकी नापाक साजिशों, इनकी नापाक चालों और इनके दज्जाल इरादों को हमें खत्म करना है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने बाप के इरादे को आगे बढ़ाया और अपने शागिर्दों को दुनिया के और हिंदुस्तान के अंदर भेजा। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने इन शागिर्दों को भेजा कि जाओ हिंदुस्तान की आवाम के अंदर तुम्हें जिहाद का इंकलाब लेकर आना है। हिंदुस्तान की आवाम को जाकर बताओ कि अब तुम्हारे हिंदुस्तान पर अंग्रेज का कब्जा हो चुका है, अब तुम हिंदुस्तान के अंदर आजाद नहीं रह सकते, अब तुम हिंदुस्तान के अंदर खुले आसमान के नीचे अपने आजादी के सांस नहीं ले सकते। इन दोनों बुजुर्गों ने हिंदुस्तान की आवाम के जहन में बिठा दिया कि अंग्रेज तुम्हारा दुश्मन है, अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक एक इंसान के पास ये लोग गए। हजरत सैयद अहमद शहीद उस वक्त के जो राजा जो हिंदू थे, उनके पास भी खतूत लिखे कि अंग्रेज का मुकाबला करना अभी जरूरी है, अगर इनके कदम को नहीं रोका गया तो तुम अपने सामने हिंदुस्तान पर इनके नापाक कदम को बढ़ते हुए देखोगे और एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान पर इनका मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद और दूसरे बड़े बड़े उलमा सारे हिंदुस्तान के अंदर घूमे, 7-7 हजार मील का पैदल सफर किया, जैसा चाहा ऐसा सफर किया, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम को जगाया कि तुम्हें जागना होगा, तुम्हें अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ये तैयारियां करते रहे, फौज को तैयार करते रहे। ये काफिला आखिर में आकर पहुंचा बालाकोट के मैदान के अंदर। जब इन्होंने मुसलमानों को तैयार कर लिया, जब इन्होंने अपने मानने वालों को तैयार कर लिया, फिर इनकी लड़ाई हुई अंग्रेज से बालाकोट के मैदान पर। लेकिन अपनों की गद्दारी के बिना पर बालाकोट की लड़ाई को भी मुसलमान हार गए। एक तरफ तो 3000 थे, एक तरफ 20,000 लड़ने वाले थे। इन 20,000 का मुकाबला 3,000 क्या करते, बेसरो सामान थे। लेकिन और अपनों की गद्दारी भी थी, जिसकी वजह से बालाकोट पर इन उलमाए किराम ने जामे शहादत को नोश किया और अंग्रेजों से हार गए। उस वक्त बड़े बड़े उलमाए किराम को बालाकोट पर शहीद कर दिया गया। लेकिन अभी हिंदुस्तानी आवाम के जज्बात ठंडे नहीं हुए थे। यहाँ एक बात याद रखो, हिंदुस्तान की आजादी के लिए 3 लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं।
ہندوستان کی آزادی کے لیے اس سے بھی زیادہ لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، لیکن مسلمانوں میدان میں تم تھے اکیلے، میدان میں تم تھے تنہا، انگریز کا مقابلہ ابھی تک تم تنہا کر رہے تھے، غیر کو تو ابھی احساس بھی نہیں تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو احساس ہم نے دلایا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرنا ہے، انہیں تو ابھی تک شعور بھی نہیں تھا کہ آزادی کیا چیز ہے، انہیں تو ابھی تک پتہ بھی نہیں تھا کہ ہندوستان پر کیا چل رہا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے بڑوں نے، بڑے مجاہدین نے ہندوستان کی عوام کو زندہ کیا تھا، ان کو بیدار کیا تھا، دوسرے مذہب والوں کو بھی تیار کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ تم اس انگریز کی چال کو آسان چال نہ سمجھو، ایک وقت آئے گا یہ تمہیں مندروں کے اندر جانے پر ستا دیں گے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں سجدہ رکھنے سے یہ لوگ پریشان کر دیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہر کام تم انگریز کے لیے کرو گے اور اپنے لیے کچھ نہیں کرو گے، تم قدم اٹھاؤ گے اپنے ارادے سے لیکن انگریز کے لیے اٹھاؤ گے، تم سوچو گے اپنے ارادے سے لیکن انگریز کے لیے سوچو گے، تم کھاؤ گے اپنے اندر لیکن تمہارا کھانا انگریز کے لیے ہوگا۔ اس ساری باتیں علماء کرام نے ہندوؤں کو بھی بتائی، مسلمانوں کو بھی بتائی، راجاؤں کو بھی بتائی، اس وقت کے حکمرانوں کو بھی سمجھایا کہ اٹھو ابھی انگریز کا مقابلہ کرو۔ جب یہ ساری تیاریاں ہو گئی پھر ایک بڑی لڑائی لڑی گئی، ایک بڑی لڑائی لڑی گئی 1857 کے اندر۔ اس جنگ کے اندر، اس لڑائی کے اندر، اس معرکے کے اندر ہندو بھی شریک تھے، مسلمان بھی شریک تھے، سکھ بھی شریک تھے، دوسرے مذہب والے بھی شریک تھے۔ یہ 1857 کی بڑی لڑائی تھی، اس کے اندر تمام ملک کے باشندے شریک تھے۔ یہاں سے آزادی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ 1857 کے اندر 1857 تک تنہا انگریز سے لڑنے والا مسلمان تھا۔ 1757 سے لے کر 1857 تک ایک صدی تک جو انگریز کا مقابلہ کرتے رہے وہ تنہا مسلمان تھے، وہ تنہا میرے اور آپ کے اکابر تھے، وہ تنہا میرے اور آپ کے بزرگ علماء دین تھے۔ جب ان علماء نے، جب ان مسلمانوں نے ہندوستانی عوام کو تیار کیا، ہندوؤں کو تیار کیا، دوسرے مذہب والوں کو تیار کیا، تو 1857 کے اندر ایک بڑی لڑائی لڑی گئی جس کے اندر سارے ہندوستانی شریک تھے، لیکن اس لڑائی کی قیادت کرنے والے بھی، اس لڑائی کے کمان کو سنبھالنے والے بھی، اس لڑائی میں مورچہ سنبھالنے والے بھی، اس لڑائی میں فوجیوں کو ترتیب دینے والے بھی، اس لڑائی کے اندر لوگوں کو آگے کرنے والے بھی علماء کرام تھے۔ اس لڑائی، جو لڑائی 1857 کی تھی، اس لڑائی کی قیادت کرنے والے مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، اس لڑائی کی قیادت کرنے والے مولانا قاسم نانوتوی تھے، اس لڑائی کی قیادت کرنے والے مولانا منیر نانوتوی تھے، اس لڑائی کی قیادت کرنے والے علماء بڑے بڑے دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین تھے۔ سارے علماء نے تیار کیا تھا علماء کو، تب جا کر 1857 کی ایک بڑی لڑائی لڑی گئی۔ اس لڑائی کے اندر بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ہندوستانی عوام کو ہار ہو گئی۔ اس لڑائی کے اندر ایک ہندو مورخ لکھتا ہے جو ہندوستان کا ہے، ہندو ہے مسلمان نہیں ہے، وہ ہندو ہونے کے باوجود لکھتا ہے 1857 کے اندر جو انگریز سے لڑائی لڑی گئی تھی اس کے اندر صرف یوپی کے 5 لاکھ مسلمان تھے جن کو انگریز نے قتل کیا تھا، اور اس کے اندر 51,000 علماء کرام تھے جن کو انگریز نے قتل کیا تھا۔ یہ 1857 کی لڑائی کوئی آسان لڑائی نہیں تھی۔ اس لڑائی کے بعد انگریز نے جو ہندوستانی عوام پر ظلم کیا، انگریز نے جو علماء کرام پر ظلم کیا، سننے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 1857 کی لڑائی کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ 34,000 علماء کرام کو پھانسی پر چڑھایا گیا، اور علماء کرام جو علماء دین تھے صرف ان پر اتنی سزا دی گئی تھی کہ ان کو بوریوں کے اندر بند کر کر آگ میں ڈال دیا جاتا، ان کو سور اور خنزیر کی کھال میں بند کر کر ان کو توپ کے سامنے رکھ کر ڈولوں سے اڑا دیا جاتا،
اور उनको उनके ऊपर सूअर और खंजीर की चर्बी डालकर उन जिंदा उलमाए किराम को आग के अंदर डाल दिया जाता। वो झुलस झुलस कर तड़प तड़प कर एक अपनी अजीब शक्ल इख्तियार कर लेते थे। मिस्टर थॉमसन लिखता है कि जब इन उलमा को फांसी पर चढ़ाया जाता था, मैं अपनी आंख से देखता था कि दरख्त पर इन उलमा की लाश लटकी हुई है और तड़प तड़प कर जिस तरह अंग्रेजी के अंदर 8 का एक आदद और एक नंबर होता है, इस तरह उलमाए किराम की लाश तड़प तड़प कर बन जाया करती थी। लेकिन हिंदुस्तान के उलमा, हिंदुस्तान के आवाम, हिंदुस्तान के मुसलमान का एक कदम भी पीछे नहीं हटा। वो अपने तारीख से बाज नहीं आए, वो अपनी तहरीक से नहीं रुके। उन्हें अंग्रेज का मुकाबला करना था, तिरस करना था। इन्हीं की कोशिशों के बावजूद हमारा हिंदुस्तान मेरे अजीज मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों आजाद हुआ है। 1857 के 10 साल के बाद अंग्रेज की मेहनतें और तेज हो गई। अंग्रेज मुसलमानों के पास आता और कहता था कि तुम अपने बच्चों को हमें दो, हम तुम्हारे बच्चों को मुफ्त खिलाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को अपने पास रखेंगे, लाओ हमें अपने बच्चों को दो, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे। उनका पढ़ाने का मकसद नहीं था, वो चाहते थे कि मुसलमानों को बच्चों को छीन कर इनके जहन के अंदर अंग्रेजी तालीम डाल दी जाए, इनके जहन के अंदर हिंदुस्तान से नफरत डाल दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ मेरे और आपके अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने देवबंद की बुनियाद रखी है। एक अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद है, एक शागिर्द है जो तालीम शुरू करते हैं। दरअसल ये तालीम नहीं थी, देवबंद की बुनियाद रखी गई थी हिंदुस्तान की आजादी के लिए। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, हमने दर्स का निजाम जो शुरू किया था, असल मकसद हमारा पढ़ाना नहीं था। हमने जो दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, दारुल उलूम देवबंद का जो क़याम किया, वो इसलिए किया था कि हम देवबंद के अंदर लाकर, हम दारुल उलूम देवबंद के अंदर मुसलमानों के बच्चों को बुलाएंगे और उनको बुलाकर अंग्रेज के खिलाफ तैयार करेंगे, अंग्रेज को भगाने के लिए उनके जहन को बनाएंगे। कि हम दारुल उलूम देवबंद के अंदर मुजाहिदीन को तैयार करेंगे जो अंग्रेज का मुकाबला करेंगे। और यही हुआ कि उन अकाबिरीन ने दारुल उलूम देवबंद से बड़े बड़े मुजाहिदीन को तैयार किया। खुद हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने एक तहरीक रेशमी रुमाल को जारी किया। वो तहरीक रेशमी रुमाल थी कि जो जिसके अंदर दूसरे ममालिक से मदद ली जाती थी। उलमाए किराम ने लिखा है, अगर हजरत शेखुल हिंद की ये तहरीक कामयाब हो जाती तो मुल्क हिंदुस्तान उसी वक्त आजाद हो जाता। बहरहाल अंग्रेज ने उस तहरीक को नाकाम बनाया, लेकिन उलमाए देवबंद अभी तक काम कर रहे थे और मुजाहिदीन को तैयार कर रहे थे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि उस वक्त के अंदर मदारिस के अंदर आजादी की तहरीकें चलाई गई, मसाजिदों के अंदर आजादी की तहरीकें चलाई गई। अकबरी मस्जिद एक बादशाह की बेटी की मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने अंग्रेजों के मुकाबले के लिए तैयारियां की थी। उस मस्जिद के अंदर हिंदुस्तान को आजाद कराने की प्लानिंग की थी और मदरसों के अंदर प्लानिंग की थी। बहरहाल दारुल उलूम देवबंद से बड़े बड़े मुजाहिदीन तैयार हुए। उसके बाद फिर सारे हिंदुस्तान वाले शरीक हुए, गांधी जी भी शरीक हुए, कांग्रेस पार्टी के दूसरे लोग भी शरीक हुए, हिंदू भी शरीक हुए। तब जाकर आखिर में आकर इन सब की कोशिशों के बावजूद तब जाकर 1947 के अंदर मेरा और आपका मुल्क आजाद हुआ और यहाँ पर आजादी का सूरज तुलू हुआ। याद रखिए, जितनी कुर्बानियां पूरे मुल्क की थी उससे कहीं ज्यादा सिर्फ मुसलमान और सिर्फ उलमाए किराम की कुर्बानियां थी। उसके बावजूद हमारा यह मुल्क आजाद हुआ है। और मेरा अजीज मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज जो फिरका परस्त ताकतें